Hello and welcome to Auto Show. This is your host and auto guide Nupur. Friends, આજના એપિસોડમાં વાત કરીશું એક એવી SUV ની જે ઓલરેડી ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી ચૂકી છે અને હવે આવી છે એક નવા જ અવતારમાં. કઈ છે આ SUV? Let's have a look first. The mighty and muscular Scorpio is back in a new avatar. The first major generational leap in its 12-year run. जो चेंजेस किए गए हैं वो खाली इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है. मेन जो इसमें चेंजेस है एक तो नया जनरेशन का चेसी नया जनरेशन प्लेटफॉर्म इसमें दिया गया है. जो न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म है इसमें राइड एंड हैंडलिंग बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा. आप टेस्ट ड्राइव करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो हमने नया कुशनिंग दिया है, नया एंटी रोल बार सिस्टम दिया है, उससे राइड एंड हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है. और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो हम कस्टमर पे छोड़ते हैं. हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमने जो गाड़ी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हम तो ये हमारा डोमिनेटिंग प्लेयर है, चैम्पियन प्लेयर है, तो ये लगातार इसका सेल बढ़ता ही चला गया है. और हमारी उम्मीद ये है कि और सेल बढ़ेगा और हमारे पास पूरी कैपेसिटी है. जैसा भी डिमांड आएगा उसके हिसाब से हम तैयार हैं. તો સ્કોર્પિયોના એક્સટીરિયરમાં પણ કેટલાક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેરફાર, સ્પોઇલર એન્ડ ફ્રેશ સેટ ઓફ LED ટેલ લેમ્પ્સની સાથે સાથે ડોર ડિઝાઇનમાં પણ કોસ્મેટિક ચેન્જીસ કરાયા છે. તો સાઇડ પ્રોફાઇલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખવામાં આવી છે કે જેથી કરીને સ્કોર્પિયોને તેનો એક પરંપરાગત લુક મળી શકે. But to complete the refreshed look, Mahindra & Mahindra has introduced a new roof rail, body-colored door handles, wing mirrors and new 17-inch alloy wheels, which इसको अगर आप देखें, इसकी जो जर्नी है वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई पहली बार कुछ चेंज करा है. लगातार हम इसमें इंप्रूवमेंट करते चले गए. अगर कभी जाकर के 2002 की स्कॉर्पियो देखेंगे और इसको देखेंगे तो शायद पहचान में भी नहीं आएगी. वो एकदम बिल्कुल अलग था. लगातार जैसे जैसे कस्टमर के इंसाइट्स हमें मिलते रहे, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड हमारे पास आती रही, जो कस्टमर के इंसाइट थे उसके बेस पे हम लगातार इंप्रूवमेंट करते चले गए. इस वक्त जो बड़ा चेंज है वो ये न्यू जनरेशन, हम कह रहे हैं कि वो जनरेशन एक ही जनरेशन में चल रहा था, उसमें लगातार जो पॉसिबल था इंप्रूवमेंट करते गए. अब जो ये है नया जनरेशन, न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो लाए हैं हम. देखिए, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, बट हमारा ये मानना है कि हमने जो गाड़ी बनाई है, जो कस्टमर्स की डिमांड थी, जो कस्टमर्स का इंसाइट था, उसके हिसाब से हमारी कोशिश ये रही है कि हम उसको इस नए जनरेशन का पूरा करें. So friends, new generation Mahindra Scorpio. Yes, it looks muscular, but it feels too. Wanna check it out? Let's check it out. So friends, new generation Mahindra Scorpio. અને જે પ્રમાણે કંપની ક્લેમ કરે છે કે એક નવું પ્લેટફોર્મ છે, એક ફેસલિફ્ટ વર્ઝન નથી. તો ચાલો ભાઈ ચેક કરી લઈએ કે નવું પ્લેટફોર્મ ને નવા ચેન્જીસ કેવા છે. સૌથી પહેલાં મોક 2.2 લીટર ડીઝલ એન્જિન આપ્યું છે, ટર્બોચાર્જ એન્જિન છે અને ટોર્ક પણ સારો એવો છે. 2.2 છે, ઓફકોર્સ પાવર એન્જિનમાં રહેવાનો જ છે અને પાવર તો ઓફકોર્સ આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે જ્યારે સ્ટાર્ટ લઈએ, પિકઅપ લઈએ ત્યારે જી ફોર્સ પણ ફીલ થાય છે. તો ટોર્કની જો વાત કરવામાં આવે, ટોર્કને અ બીટ ફ્લેટ કર્યો છે કે જેથી કરીને જ્યારે આપ હાયર ગિયરમાં જાઓ છો અને જ્યારે સ્પીડ સ્લો કરવી પડે છે અને પછી પણ જો એક્સેલરેશન આપો છો તો કાર એની જાતે જ પોતાનું મોશન પકડી લે છે. એક સારી ફીલ આવે છે. સાથે સાથે જ વાત કરીએ ઇન્ટિરિયરની. તો ઇન્ટિરિયરમાં ઘણા બધા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સ્ટીરિંગ વ્હીલથી શરૂઆત કરીએ. સ્ટીરિંગ વ્હીલની જો વાત કરીએ, 4 સ્પોક સ્ટીરિંગ વ્હીલ છે, પણ જે પહેલાં થોડું કર્વવાળું આવતું હતું એના બદલે બિલકુલ સ્ટ્રેટ સ્ટીરિંગ કરી આપવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે જ બટન્સ અહીંયા આપી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે કે જે બટન ક્લસ્ટર અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે બધું જ ઓપરેટ અહીંથી થઈ શકે છે, કોલ ઓપરેટ થઈ શકે છે. સાથે જ ક્રૂઝ કંટ્રોલ પણ અહીંથી જ ઓપરેટ થઈ શકે છે. એટલે કે એક નવું સ્ટીરિંગ વ્હીલ આપવામાં આવ્યું છે. મીટર્સની જો વાત કરીએ તો મીટર્સ પણ બિલકુલ નવા બનાવવામાં આવ્યા છે. જે પ્રમાણે આપ જોઈ શકો છો કે લાઇટિંગથી લઈ લુક સુધી અને વચ્ચે જે પ્રમાણે ઇન્ફોર્મેશન ક્લસ્ટર આપવામાં આવ્યું છે, એક ઓસમ લુક આપે છે. સાથે સાથે જ જે સિલ્વર લાઇન આપવામાં આવી છે એ પણ ગમે એવું છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે મ્યુઝિક સિસ્ટમની તો 2D મ્યુઝિક સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે વિથ 6 ઇંચ LED ટચ સ્ક્રીન અને 1 GB ઇન્ટરનલ મેમરી પણ આમાં અવેલેબલ છે. એટલે કે ટચ સ્ક્રીનની મદદથી તમે બધા જ ફંક્શન ઓપરેટ કરી શકો છો. સાથે જ ઓટો ક્લાઇમેટ AC પણ આમાં આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે ગરમીની મોસમમાં અને ભારત દેશમાં ઓફકોર્સ એસીની જરૂર પડતી જ હોય છે. તો ઇન્ટિરિયરની જે વાત કરીએ છીએ ત્યારે 2 ટોન ઇન્ટિરિયર પણ ડેશબોર્ડની જો કમ્પ્લીટ વાત કરીએ 2 ટોન ઇન્ટિરિયર આપવામાં આવ્યું છે.
અને મોસ્ટ ઇમ્પ્રેસિવ કદાચ મને વાત એ લાગી કે જે જૂની સ્કોર્પિયો હતી એમાં જે એસી વેન્ટ્સ જે હતા એ એસી વેન્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ કરતા હતા. એની જે લોકેશન હતી એ મજા આવે એવી નહોતી. એર ડિરેક્શન એના કારણે જેવું જોઈએ તે પ્રમાણે કદાચ નહોતું મળતું. એટલે કે એક નવું સેટઅપ અહીંયા એસી વેન્ટ્સ માટે કરવામાં આવ્યું છે. એ પણ એક સારી વસ્તુ છે. વચ્ચેના પોર્શનમાં જો અહીંયા જુઓ તો તમે હેન્ડરેસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે એક કમ્ફર્ટેબલ ડ્રાઈવ તમે કરી શકો છો, કમ્ફર્ટેબલ ક્રૂઝની ફિલિંગ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. સાથે સાથે જે પાવર વિન્ડોઝ ક્લસ્ટર જે હતું એને ડોરમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે, જે વચ્ચે હતું અને ડ્રાઈવ કરતી વખતે ખરેખર બહુ જ અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થતું હતું આઉટગોઈંગ મોડલમાં, જે ન્યૂ સ્કોર્પિયોમાં સાઈડમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જો કેબિનની વાત કરવામાં આવે, ઓફકોર્સ સ્કોર્પિયોની કેબિન છે, સ્પેશિયસ તો રહેવાની જ છે. સાથે સાથે જે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે અમુક ઇમ્પ્રેસિવ ફેરફાર બી છે. સીટ એડજસ્ટ કરી શકાય છે, હાઇટ એડજસ્ટર નોબ પણ આપવામાં આવ્યું છે. સાથે જ મહત્વના ફેરફારની જો એક વાત કરવામાં આવે તો હાઇબ્રિડ વેરિયન્ટ પણ S10માં આપવામાં આવ્યું છે. જે પ્રમાણે અહીંયા હાઇબ્રિડ વેરિયન્ટ છે, સાથે જ ઓટો લાઇટ્સ છે અને ઓટો વાઇપર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે. હાઇબ્રિડ વેરિયન્ટ એટલે કે જ્યારે પણ આપ કાર ઊભી રાખો છો, કાર એની જાતે એન્જિન સ્વિચ ઓફ કરી દેશે અને જ્યારે આપ જસ્ટ ક્લચ પ્રેસ કરો છો એટલે કે એન્જિન ફરીથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. વિથ સેવ્સ એનર્જી, સેવ્સ ફ્યુલ. મસ્ત છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે પ્રમાણે મહિન્દ્રા ક્લેમ કરે છે કે જે જૂના સસ્પેન્શન્સ હતા કારના એને બદલવામાં આવ્યા છે. જૂના સસ્પેન્શન્સ જે હતા વધારે પડતું જમ્પ કરતા હતા, એટલે કે એક સ્મૂધ રાઇડ નહોતી મળતી. એના કારણે સસ્પેન્શન્સ ચેન્જ કરવામાં આવ્યા છે અને કુશન સસ્પેન્શન્સ નાખવામાં આવ્યા છે. તો ભાઈ કુશન સસ્પેન્શન્સ જોઈએ કે રાઇડને કેટલી સ્મૂથ કરી શકે છે. થોડા ખાડા ખબડાવાળા રોડ ઉપર અમે કારને લઈ ગયા છીએ અને ચેક કરીએ છીએ કે સસ્પેન્શન ખરેખરમાં કંપની ક્લેમ કરે છે એ રીતે સ્મૂથ છે. આઉટગોઈંગ મોડલ કરતાં આ સસ્પેન્શનમાં ખરેખર કોઈ ફરક છે કે કેમ, અને આ ખાડા ખબડા રોડ પર જો થોડીક આપણે સ્પીડ આપીએ તો ચોક્કસથી ખબર પડી જશે આપણને કે કુશન સસ્પેન્શન્સ ખરેખર પોતાનું કામ કરે છે કે કેમ. યસ, ઓફકોર્સ. કારણ કે જો આની જગ્યાએ આપણા હાથમાં અત્યારે આઉટગોઈંગ મોડલ સ્કોર્પિયોનું હોત તો આપ સમજી શકો છો કે શું થઈ શકતું હોત. પણ એક સ્મૂધ રાઇડ ડેફિનેટલી મળે છે. કુશન સસ્પેન્શન્સ ખરેખર સરાહનીય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે એક ઓલ ન્યૂ મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો છે. શરૂઆત કરીએ ગ્રીલથી. તો જે પ્રમાણે જુઓ છો કે એક કમ્પ્લીટ ન્યૂ ગ્રીલ આપવામાં આવી છે. ન્યૂ ગ્રીલની સાથે ન્યૂ ફીલ પણ છે. ક્રોમનો પણ ખૂબ સરસ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તો ટૂથ ઇફેક્ટ આપવામાં આવી છે. જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો આ ફ્રન્ટ ગ્રીલને એક ફ્રેશ લુક છે, કમ્પ્લીટ નવી ગ્રીલ છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે લાઇટની તો આ પણ એક નવી વસ્તુ છે સ્કોર્પિયોની અંદર. જે પ્રમાણે આપ જુઓ છો કે પ્રોજેક્ટર લેમ્પ્સ આપવામાં આવ્યા છે અને એ પણ એક નહીં બે. અને સૌથી વધુ આકર્ષણ અને જે મહિન્દ્રાના ટીઝરમાં પણ આપણે જોયું હતું એ છે LED આઈબ્રો. ઓફકોર્સ એક આઈબ્રો જ બનાવવામાં આવી છે LEDની. દૂરથી પણ જોતા એક ઓસમ લુક આવે છે. અંધારાની અંદર ખાસ જ્યારે જોવામાં આવે રાતના સમયે ત્યારે LED ઓસમ લુક આપે છે. સાથે સાથે જે પહેલાં સ્કોર્પિયોમાં નહોતું આઉટગોઈંગ મોડલમાં એ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. આ જે છે એને સ્ટેટિક ચેન્જીસ સાથેની આ લાઇટ છે, એટલે કે જેને ઝેનોન લેમ્પ જનરલી કહેવામાં આવતું હોય છે. જ્યારે પણ આપ ટર્ન કરો છો વ્હીકલ ત્યારે લાઇટ્સ પણ એની જાતે જ ટર્ન થાય છે. એ ડિરેક્શનમાં લાઇટ્સ ટર્ન થતી હોય છે એ પ્રમાણેની બનાવવામાં આવી છે. સાથે જ એક SUV લુક ક્યારે પૂરો થાય કે જ્યારે બોનેટની ઉપર એર વેન્ટ આપવામાં આવ્યું હોય. જે એર વેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે એક કમ્પ્લીટ SUV લુક અહીંયા ઊભો કરે છે. બોનેટ્સની અંદર બી ક્રીઝીસ આપવામાં આવી છે અને વચ્ચે એકદમ એર વેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે. એક પરફેક્ટ મસ્ક્યુલર SUVનો લુક આપે છે. તો સાથે જ વાત કરવામાં આવે સાઇડ વ્યૂની. સાઇડ વ્યૂમાં કંઈ વધારે કહેવાનું થતું નથી. સ્કોર્પિયો એક પોતાની છાપ જે ઊભી કરી છે, સ્કોર્પિયો પોતાની જે ઇમેજ ઊભી કરી છે એ ઇમેજને અહીંયા સાઇડ વ્યૂમાં કન્ટિન્યુ રાખવામાં આવી છે. એ ઇમેજ છે સ્કોર્પિયોના બિગ એન્ડ વાઇડ ડોર્સ, એટલે કે એક પરંપરાગત સ્કોર્પિયો બાજુમાંથી ચોક્કસથી જોવા મળશે. પણ જો રેર વ્યૂની વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા એક નવી સ્કોર્પિયો જોવા મળશે. જે પ્રમાણે આપ જોઈ શકો છો કે LED લાઇટ્સની સાથે એક કમ્પ્લીટ ન્યૂ ફેસલિફ્ટ
ડોર અહીંયા જોવા મળે છે. તો જે પ્રમાણે ડોર છે કોસ્મેટિક ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા છે. પાછળથી એક ટિપિકલ સ્કોર્પિયોનો લુક છે, પણ જે ડોર છે એની અંદર પણ ખાસા એવા ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા છે. જે ગ્લાસની સાઇઝ છે, આ ગ્લાસની સાઇઝ પણ થોડીક નાની કરી દેવામાં આવી છે. બહારથી જે ડોરનો જે લુક છે એ લુક એક ઉઠાવ આપે એના માટે આ કોસ્મેટિક ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ રેર વાઇપર અને રેર વોશર પણ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જે ઘણી બધી માંગણીઓ હતી, ઘણી બધી વસ્તુઓ આઉટગોઈંગ મોડલમાં એવી હતી કે જે મિસિંગ લાગે છે સ્કોર્પિયોમાં. મસ્ક્યુલર લુક આવે છે, મસ્ક્યુલર ફીલ પણ આવે છે, પણ થોડીક લક્ઝરી ફીલ પણ જો મળી જતી તો વધારે સારું છે. પણ એક વસ્તુ જે છે એ હજી પણ આ સ્કોર્પિયોમાં મિસિંગ લાગે છે, એ છે આ પોર્શન. કદાચ આ પોર્શનમાં હજી રેર વ્યૂ કેમેરા હોત તો વધુ મજા આવત. પણ આશા રાખીએ કે જેમ જેમ મહિન્દ્રા આગળના ફેસલિફ્ટ વેરિયન્ટ આપતી જાય તેમ તેમ જે પણ એક્સપેક્ટેશન્સ છે એ બધી જ એક્સપેક્ટેશન મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયોમાં પૂરી થતી જાય અને એક કમ્પ્લીટ કાર આપણને મળે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ્સ નાઉ ટાઈમ ટુ શિફ્ટ ધ ગિયર ટુ ધ ન્યુટ્રલ. આવતા સપ્તાહે ફરી મળીશું એક નવા વ્હીકલ સાથે, એક નવી કાર સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.